नमस्कार दर्शक बंधु मु कंडेश वर्ल्ड को आपनको समस्त को स्वागत करुच्ची। मो हाथ में आज अच्छी डोनट्स। डोनट्स क्या न जाना डोनट्स छोट पिला बहुत भल लगे। आउ सब बेले डोनट्स गुड़ा खराब हो जाए आपण मानकर ना। देखो आज कि मुझे बनई पूरा फुल्का फुल्का डोनट्स टिप्स आउ टेक्निक आउ ठीक मेजरमेंट द्वारा आपण मानक जदि ये वीडियोटा भल लगे फास्ट रु लास्ट पर्यंत निहाती देखंतु। आ मो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करंतु रिक्वेस्ट। चलतु शुरू करवा डोनट केमती तैयारी करवा। एठी मु गोटे कप क्षीर नहीं जाइथिली। एठी पूरा उषुम क्षीर नेबे कि पूरा ठंडा क्षीर भी नेले चलिबो किंतु फुटा क्षीर नेबे। मु एठी लूण चीनी दे देथिली। चीनी 4 चामच पाखापाखि मु देथिली। फुल 4 चामच दे देबे टिके डोनट टा टिके मिठा लागिबो सेति पे दे देले 4 चामच। देखंतु एपटे आमे किछि एबे ईस्ट ड्राई ईस्ट इंस्टेंट ईस्ट देबे गोटे चामच मु पूरा नहीं जाइथिली इंस्टेंट ईस्ट। एठी मु एटे आको भल भाबरे गोळेई दबा। आको ईस्ट देला परे आमे सांग सांग ही माने मैदा पकेया कारण ए ईस्ट इंस्टेंट ईस्ट किछि माने दरकार नहीं फुलिबा से ऑटोमेटिक आपे आपे फुली जाए। देखो गोले देवी गोले देला परे आमे एंटी देखौची को ईस्ट मु पकेइची। देखो ड्राई ईस्ट इंस्टेंट ईस्ट एटा आपण माने ऑनलाइन रो अवेलेबल अछि न मार्केट रो ग्रोसरी दुकान रो भी आनी परिबे। देखो किछि समय रखला परे 2-3 मिनिट तापर आमे मैदा पके। मोठी मैदा 5टा कप नेथिली 5 कप मैदा नेथिली कारण 400 ग्राम जदि आमे करबा माने 400 ग्राम रे मु करथिली डोनट से हिसाब रे 5 कप मैदा नेथिली। आपन देखिए देबी किछि लूण नबा जेमिति कि आमे अट्टा रे जेमिति रोटी करू लूण नौ टिके ये पाई टेस्ट पाई सेटमें टिके लूण न हाफ लूण नबा। एठी आमे लूण नै सला परे दही आमे एठी नबा 2 चामच मु दही फ्रेश दही नेबे आउ खट्टा दही जमा नेबेनी। एटा पूरा पूरा गाढ़ा दही पूरा फ्रेश दही नेबे 2 चामच नै सला परे आको भल भाबरे गोळेई देबा। देखंतु एबडा गोळांतु नने हाथ रे भी गोळांतु किछि नै मु एबे हाथ रे गोळेई देखि दोची। आपण मानको हाथ रे गोळेई की आको भल भाबरे चकुडी देबा जेमिति कि आमे अटा चकुडू सेमती चकुडबा। जदि आपनको एटा टिके पानिया लागे ताहाने मैदा आउ टिके पकेकी ताको चकुडबे किछि नै सेमती। देखो मु देखो या भल भाव चकुड़ दूची। आ टिके मेहनत काम किंतु बहुत माने कौन कहला बहुत टेस्ट काम माने टेस्ट हबो डोनटा एई भलिया। आकु जदि मु एई भलिया छिंडी की जदि करबा ना आकु बहुत भल हमर फुलिबो अटाटा। सेति मु देखंतु केम जो भले प्रोसेस रे आपनको देखौची चकुड़ाटा सेही प्रोसेस रे चकुड़ीबे। देखंतु केते सुंदर चकुड़ी हे गलै। आकु टिके देखो ये भलिया स्ट्रेच करिकी जदि चकुड़े ना बहुत भल ये आसीबो। देखंतु मुझे किसी बटर नहीं मो अधा बटर ये दे दूची पूरा किंतु मुझे हाफ बटर काढ़ुची मुझे देखेबी हाफ बटर मुझे काढ़ीदेली अधा बटर पकेली आ अधा बटर काढ़ीदेवी। देखो ये मो अधा बटर काढ़ी देची देखी एठी आमे मु बटर एठी हाफ नहीं हाफ मतलब 2 चामच नेबे बटर जदि आप मेल्टेड बटर नियंती 2 चामच बटर नेबे। देखंतु ए भला भाबरे आपनको जणा पड़िबो जेमिति छिंडला भलिया रोटी किंतु किछि नाही अटा से पूरा भल भाबरे माने माखी दबा माने चकुड़ी दबा भल भाबरे। जेते भल चकुड़ीबे डोनटा सेते भल फुलिबो। मु आपनको देखै दोची मु केते बटर नेइतिली। देखंतु एति बटर नेइतिली आ एति रखि देइतिली। आकु देखंतु भल भाबरे चकुड़ीबे आकु टिके स्ट्रेच करिवे पुणी फोल्ड करिवे स्ट्रेच करिवे फोल्ड करि एई भला करिवे। देखंतु मु करिकि देखिबे आपनको एकु भल चकुड़ साला परे आकु मु देखंतु एई भला स्ट्रेच करिवे आ फोल्ड कर एमति स्ट्रेच करथुवे आ चकुड़थुवे निहाती 15 मिनिट खंडे आमे चकुड़िया को पड़िबो हमकु। देखो ए भला स्ट्रेच करिवे पुणी फोल्ड करिवे स्ट्रेच करिवे फोल्ड करिवे। जदि आपण प्लेटफॉर्म जदि रखिकी पकेकी जदि आपण माने चकुड़ी पारंती भी भल किछि नै सेमती
ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରୁଥିବେ, ଫୋଲ୍ଡ କରୁଥିବେ, ତାପରେ ଦବେଇକି ଆମର ଚକୁଡୁଥିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ଚକୁଡୁ ଅଟା ପାପୁଲି ଇଏରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଭଲସେ ଚକୁଡି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଓଦା କପଡା ନେଇକି ତାକୁ ତା ଦେହରେ କିଛି ସମୟ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ, ବେଶୀ ସମୟ ଦେବେନି, 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଛାଡିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଫୁଲି ଗଲାଣି, ବଢିଆ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଚକୁଡି ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ସାଇଜରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ନେଇକି, ମତଲବ ମଇଦା, ଅଟା ତ ନୁହଁ ମଇଦା ନେଇକି ଚକୁଡି ଦବା। ଆମେ ଚକୁଡିଦବା ମଇଦା ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମଇଦା ନେଇଥିଲେ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେତେଟା ଡୋନଟ ହବ। ଏବେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଟିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। କାଟିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଡୋନଟ ଗୁଡା ଠିକ ଠାକ ହୁଏ, ମାନେ ଠିକ ସାଇଜ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ରହିଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ସାଇଜ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କାଟିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯଦି ଠିକ ଥିବ, ତାହେଲେ ଟିକେ ବଡ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆକୁ ପକେଇ କରିପାରିବେ। ମୋର ଛୋଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଛୋଟ ରୋଷେଇ ଘରଟା, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିକି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାର କରି ଆମେ ରଖିଦବା। ଯେମିତି ଗୋଳା କରନ୍ତି ରୁଟି ଗୋଳା, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାର କରି ଗୋଳା କରିକି ରଖିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଏଇଭଳିଆ ଜଷ୍ଟ ରଖିଦେଇଥିବା, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ କରିବା। ଏଠି ମୋର 8ଟା ଡୋନଟ ହଉଛି। ଯଦି 400 ଗ୍ରାମରେ ଆମେ 8ଟା ଡୋନଟ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଲ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଗୋଲ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ମୁଁ କଲି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦବା, ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଲ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଯେ ଆମର ମାନେ ଗୋଲା ଗୁଡିକ ମାନେ ଅଦଳ ଖଦଡ ହବନି, ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜ ହେଇକି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିକି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦବା ପଛପଟୁଆ, ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଲ କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଲ କରିବେ ନା, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଡୋନଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିବ, ଆଉ ବହୁତ ସାଇଜ ପୁରା ଠିକ ସାଇଜ ବି ହବ ତାର। ସବୁକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଲ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲି। ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କାମ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଟିକେ ଭିଡିଓ ଆଜି ଲମ୍ବା ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, କେମିତି କଣ କରିବା। ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ବଟର ପେପର ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସାଧା ପେପର। ମୁଁ ସାଧା ପେପର ନେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ସାଧା ପେପରରେ ହିଁ ୟାକୁ ରଖିକି ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଓଦା କପଡାରେ ଆଉ ଥରେ ଘୋଡେଇ ଦବା। ଏ 2ଟା ଡୋନଟକୁ ବି ମୁଁ ଘୋଡେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡେଇ ଦେଇଛି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଏବେ କାଢିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲି ଗଲାଣି। ସେମିତି 10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ବି ଛାଡିଦବା। ବେଶୀ ସମୟ ଛାଡିବେନି, ଯେତେ ବେଶୀ ସମୟ ଛାଡିବେ ସେତେ ବେଶୀ ଫୁଲିଯିବ, ମାନେ ପୁଣି ନରମ ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ମାନେ ଫାଟିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଛାଡିବେନି, ନିହାତି 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଛାଡି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମଇଦା ଚୁନାକୁ ଏମିତି ପକେଇଦେଲି, ଟିକେ ଟିକେ ପାଉଡର ଟାକୁ, ମାନେ ମଇଦାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମିଞ୍ଚି ଦେଲି, ଯେମିତି କି ହାତରେ ଲାଗିବନି। ଏବେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ତାଟିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଉ, ପ୍ଲେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଉ, ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦବା। ଆମର ଏଠି ଆଉ ବେଲଣା ବାଡି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଏମିତି ଖାଲି ପ୍ରେସ୍ କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ଲେଟ ନେଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଟିଆ ନେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ଥିଲା, ତାଟିଆରେ ନେଲି। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଡୋନଟକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିକି ହିଁ ଜାଣୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କଲେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଯଦି ଠିପି ଥିବ, ଇଏ ଠିପି, ବୋଟଲ ଠିପି, ତା ଦେହରେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ କରିକି ତା ଦେହରେ ହାତରେ ଗୋଲ କରିଦଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ ଚାହିଁବେ ସେଇଭଳିଆ କରିପାରିବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୋଟଲ ଠିପିରେ ତାକୁ କରିପାରିବେ ବଡ଼ କରିକି, ନହେଲେ ଛୋଟ ଏମିତି କ୍ୟାପ୍ ଠିପି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ କ୍ୟାପ୍, ପେନ୍ କ୍ୟାପ୍, ସେଇଥିରେ କରିକି ହାତରେ ଗୋଲ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଇଁ। ଏବେ ଆମେ କଢ଼ା ବସେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଗରମ କରିଦେବା। ଆକୁ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆକୁ ବି 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ନିହାତି 15-20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆପଣ ଡୋନଟ୍ ଗୁଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଫୁଲିଗଲା। ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ତେଲରେ ଛାଣିବା। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବେକ୍ କରିପାରନ୍ତି ନା ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଛାଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଛାଣିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ମୁଁ ଛାଣିଥିଲି। ମାନଙ୍କର ଯଦି ବେକରୀ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବେକରୀ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ବେଶୀ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଛାଡ଼ିବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଛାଡ଼ିବେ। ତାକୁ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଫୁଲିଯିବ। ଟିକେ ଯେମିତି ପୁରୀ ଆମେ କରନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଉପରକୁ ଟିକେ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ବି ଦେବେନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି କରିବା। ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଫୁଲିକି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିଗଲାଣି। ସେ ଇଏ ତେଲରେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋନଟ୍‌କୁ ଏଇଭଳିଆ ପକେଇଦବା। ଟିକେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରୀ ଦାବୁ ସେମିତି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ, ବେଶୀ ବେଶୀ ଦାବିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସବୁ ଡୋନଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପେପର ନିଅନ୍ତୁ କି ବଟର ପେପର ନିଅନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ବାହାର କରିଦବା। ଯେମିତି ଏକ୍ସେସ୍ ଅଏଲ୍‌ଟା ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ, କାଢ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଯୋଉ ଡୋନଟ୍ ଆଉ ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଡୋନଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଣିଦବା। କିଛି ସମୟ ହେଇଗଲେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲେ ତେଲରେ, ଗୋଟେ ଡୋନଟ୍ ତେଲରେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋନଟ୍ ପକେଇବେ। ଏକା ବେଳେ ପକେଇବେନି, ଚିପକିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛାଣିବେ ନା, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଡୋନଟ୍ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡୋନଟ୍ ପକାଏ, ଆଉ ଯୋଉ ଡୋନଟ୍ ଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଓଦା କପଡ଼ାରେ ରଖିଥାଏ। ତାକୁ ଜମା ଖୋଲିକି ରଖିବେନି, ନହେଲେ ଡୋନଟ୍ ଖରାପ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକା ଫୁଲକା ପୁରା ଡୋନଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ଚକୋଲେଟ୍ ସିରପ୍ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ବି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଡୋନଟ୍‌ଟା କେତେ ଫ୍ଲଫିନେସ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଖେଇ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଆଉ ଫ୍ଲଫି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବଟରି ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଡୋନଟ୍‌ଟା ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଘରେ। ଆଉ କେମିତି ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଭଳିଆ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।